ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 12:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਫੀ ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਗਰ ਝਾਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਦਗੀ ਭਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਡਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? मैं तो बाबा जी से मेरा पुराना संपर्क था और मैं इस गुरुद्वारे में 30 साल से मेरा आना जाना है, बचपन से ही जब से मैंने उस संभाला है। और बाबा जी ने इस तरीके से शहादत दी है, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जी जब चारों तरफ से दुश्मनों से गिर गए थे और अपने रिवाल्वर से उन्होंने गोली मार ली थी अपने आप को, ताकि दुश्मन की गोली भी मुझे छू ना सके, हाथ तो दूर लगाना बात दुश्मन का। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के बराबर की शहादत इस किसान आंदोलन में बाबा राम सिंह जी ने दी है। और बहरे शासन और प्रशासन के कान खोलने के लिए जिस तरीके से धमाके करने पड़ते हैं, जिस तरीके से भगत सिंह जी ने लोगों को जगाने के लिए, देश की जनता को जगाने के लिए असेंबली में बम फेंका था, उसी तरीके से बाबा जी ने ये चंद्रशेखर जी के आज़ाद में अपने आप को गोली मारते हुए ये संदेश दिया है पूरे देश की जनता को भी, इस आंदोलन में आओ और कूद पड़ो। आप लंबे समय से किसानी से जुड़े हैं, आप समझते हैं कि इस तरह की जो है शहादत कभी आपने देखी या कहीं इस तरह का स्टेप देखा? मैंने बताया जी, यही तो आज़ादी की लड़ाई में देखी थी, बस हमारे पुरखों ने देखी थी, इतिहास में पढ़ा है। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दुश्मनों का हाथ ना लगे, दुश्मन छू ना पाए, और परेशान और हताश जब एक क्रांतिकारी जब हो जाता है, सरकार की जो इग्नोरेंस है, सरकार की जो इंटॉलरेंस है, उस तरीके के फिर बाद ये इस तरीके के इतिहास कायम होते हैं। बड़ी शहादत जो है बाबा जी की, और बाबा जी की शहादत इस किसान आंदोलन में बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगी, और जाग खड़ा हुआ है सारा हिंदुस्तान। तो अब आप नीचे आपका क्या होगा कि जिस तरह से किसान संघर्ष करे, लेकिन सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। सरकार की बात करें तो अब तो वार्ता तक उसने खत्म कर दी है। देखो जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है, ये हमारी नैतिक जीत है, मॉरल विक्ट्री है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अपने बयान में कहा है, ये जो किसानों का जो आंदोलन है, शांतिपूर्वक आंदोलन करना उनका हक है, और जब सरकार बात नहीं कर रही तो हमारे पास आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं बच जाता। हम शांति प्रिय लोग हैं। हमारा जो किसानों का बॉर्न एंड बॉटअप, पैदाइश, परवरिश, मैनर्स, एटिकेट्स, अदब, तहजीब पूरे के पूरे अहिंसक हैं, और डिसिप्लिन में रहना हम जानते हैं, और डिसिप्लिन में हमारा आंदोलन है, तभी इतना लंबा आंदोलन चल पाया है। तकरीबन 22 से 23 दिन हो गए। सरकार ने षड्यंत्र किया, कॉन्स्पिरेंसी करी, हर तरीके की ये करी। हम तो ये चाहते थे, वैसे हमारी दिल्ली इच्छा थी, जहां दिल्ली में सिंधु बॉर्डर है वहां गुरु गोविंद जी का स्मारक है, उन गुरु गोविंद जी के स्मारक के साथ ही बाबा जी का भी स्मारक बने। और हम तो चाहते थे बाबा जी का पार्थिव शरीर एक बार सिंधु बॉर्डर पे जरूर रहता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ।
ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਮਿੰਦਰ ਚੱਠਾ ਜੀ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਹੈ शहादत है, की कहोगे? बात यह है कि शहादत का आप कल आए थे जी। अगर कल आए थे तो कल की पब्लिक भी देख लो, परसों की दिल्ली की पब्लिक भी देख लो और आज की पब्लिक भी देख लो। ये देख लो कि बाबा जी कितने महान थे। ये मेरे कहने की कोई बात नहीं है, ये पब्लिक कहती है, लोगों का दुख कहता है। कोई आपको हंसता आदमी नज़र नहीं आएगा यहाँ, सब बुझे मुंह वाले आदमी नजर आएंगे। किसी के दिल में खुशी नहीं है। ਪਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਸ ਤੇ ਮਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਤਲਕਾਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਲਾ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦੁਖੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। 2-2 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, 1-1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, 4-4 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ करने। मुझे अमेरिका से आज ही कल टेलीफोन आया, वो कहते हैं यहाँ तो 2 किल्ले वाला ज़मींदार जो है ना, उसको भी तकलीफ़ है तो गवर्नमेंट उसकी सहायता के लिए पहुँच जाती है। तो यहाँ तो भाई कोई पूछते हैं, वो खुशी से बैठा है। कभी 4 सरदार कहीं से पकड़ लेता है उस अपने चिमचे, उनको बात कहता है तो टीवी पे आ जाता है। आज मध्य प्रदेश चला गया, वहाँ 4 सरदार ले लेगा, इकट्ठे कर लेगा, वहाँ जाकर बोल आएगा। लेकिन लोगों का दुख उसे नहीं पता। लोगों का दुख उसे पता उस दिन होगा जिस दिन उसे अपने आप को दुख होगा, उस दिन पता होगा कि लोगों को ये दुख होता था। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ, ਕਰਨਾਲ।